Yes. Okay. In the today's session, we are going to revise the things. Yes. Yes. The screen is visible for everyone now. Yes, sir. Everyone give the heading. Revision. Okay. 1 minute. Let me make it full screen now. How will make it full screen? Yes, now it is full screen now. It is visible for everyone now. Yes, sir. Yes. Revision. Everyone give the heading. Revision. In that, we are going to discuss key points now. First is key points. Yes. Notation. Dou u upon dou x. What is the indication of this one? When dou exists, when dou and d will exist. First thing, d and dou. When d will exist, yes. When d will exist, hello, d कधी exist होतो? दोन फंक्शन असते ते असेल तर सिंगल व्हेरिएबल सिंगल व्हेरिएबल असेल तर काय येणार d आणि जर ग्रेटर दॅन 1 म्हणजे 2 or more variables, 2 or more variables, then what will exist? Dou. Yes. Okay, 2 or more variables, 2 3. ठीक है. Now what is the meaning of dou u upon dou x? याला आपण नोटेशन कसं यूज करू शकतो? ux पण म्हणू शकतो. Getting? Okay. येस सर. ठीक है. ux, what is the meaning of this one? पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ u with respect to x, treating remaining variables are constants. Constant. Okay. Dou square u upon dou x square u double x. It is second order partial derivative of u with respect to x, treating, yes, remaining all are constant. Getting? येते का लक्षात? This is the second order derivative. बरोबर आहे? येस सर. Yes, sir. ओके. आता थर्ड पॉइंट बघा. Third point, this is u is equal to f of x y is the differentiable function. Then आपण हे बघितल्याचे एक्झाम्पल पण आपण सॉल्व्ह केलेत बघा. काय सांगितलं तुम्ही? u x y is equal to, yes, u y x. पहिल्यांदा ux घ्यायचा, त्याचा परत विथ रिस्पेक्ट टू y घ्यायचा, uy घ्यायचा विथ रिस्पेक्ट टू परत x घ्यायचा. तर काय होतं? ते दोन्ही सेम येतात. करेक्ट आहे का माझं? u y x, then we can say every time it is they both are same. u x y is equal to u y x. Getting? Hello? Yes, sir. Yes, sir. And the fourth one and the last one important thing is one notation is there. This one is a very important one. Fourth one,
इट इज विजिबल फॉर एव्हरीवन नाव. दिसतंय का बघा, थोडस हे वरच्या लाईनवरती लिहिले गेले. व्हॉट इज दॅट वन? व्ही आहे ना तो, यू आहे? U is Okay, u. Dou u upon dou x to the suffix y. It indicates that it is a partial derivative of u with respect to x, treating Y as a constant. constant. y as a constant. Where this one is a very important one. U should be the function of, yes, X and F Y. of x. u should be the function of x and y. X and y. येते का लक्षात बघा हे? आपण याचे एक्झाम्पल सॉल्व्ह केले तर आठवते का? Yes, x sir. is equal to Yes. r cos theta, y is equal to r sin theta. जर तुम्हाला डो r अपॉन डो x काढायचा असेल तर तुम्हाला r कशामध्ये पाहिजे? x आणि y मध्ये पाहिजे. आणि r ची व्हॅल्यू आपण किती फाइंड आउट केली होती? Root of x square plus, A square plus B square. and what is the value of theta here? Tan inverse A by B. y upon x, tan inverse y upon x, x and y मध्ये येते का? आठवते का बघा सर्वांना व्यवस्थित? ठीक आहे, त्याच्यावरती आपण 2-4 एक्झाम्पल सॉल्व्ह केले या नोटेशन वरती. ठीक आहे, लक्षात आलं सर्वांच्या? फोर्थ नोटेशन. Yes, sir. Okay, then the second part is second point of the syllabus, this unit, it is composite function. हे बऱ्यापैकी सर्वांना क्लिअर झालं असेल what is a composite function and how to solve the example. Okay, composite function बघा आता. Yes, u is a function of xy and xy is a function of p and q. Then what we can say? Yes, आपण काय म्हणतो? Composite function of P and U is a Q. composite function of p and q. P and Q. याचा अर्थ काय होतो? डो u अपॉन डो p and डो u upon डो q will exist. Correct? Yes, sir. बरोबर आहे? ह्या एक्झिस्ट होतील. त्याचे व्हॅल्यूज कसे येणार? हे बघा, u is a function of, yes, xy, X and Y. and xy are the functions of p Yeah. and Q. And this is first derivative, this is second derivative. सगळीकडे डबल व्हेरिएबल्स आहेत त्याच्यामुळे सगळीकडे डो येणार. डो u अपॉन डो x इंटू डो x अपॉन डो p प्लस या दोन्ही मध्ये प्लस साइन, डो u अपॉन डो y प्लस डो u अपॉन डो p. पहिल्यांदा विथ रिस्पेक्ट टू p, नंतर विथ रिस्पेक्ट टू Q. q. करेक्ट आहे का बघा? दिस इज द कंपोजिट फंक्शन. बरोबर आहे का माझं? Yes. Yes, sir. याच्यामध्ये कोणाला काही शंका आहे का बघा? एनी डाऊट इन दिस कंपोजिट फंक्शन? येते का बघा? जर सपोज करा z हा फंक्शन आहे पी क्यू मध्ये आणि पी क्यू सिंगल व्हेरिएबल टी मध्ये आहे, तर काय एक्झिस्ट होईल? D. D only. कसा डेरिव्हेटिव्ह कसा एक्झिस्ट होणार? dz अपॉन dt इज इक्वल टू डो z अपॉन डो p Dou P. Dou P dp अपॉन dt Dou प्लस T. and डो z अपॉन डो q Dou Q. dq अपॉन dt. DT. येते का? समजते का बघा व्यवस्थित? गेटिंग? हॅलो? Yes, sir. Yes, sir. आता जाऊया पुढे. नेक्स्ट इज Euler's theorem, last point of this unit. स्टेटमेंट बघा काय होती त्याची? u is equal to f of xy is a homogeneous function of degree n. Then first order derivative x ux plus y uy is equal to n into u. Second order derivative x square u double x plus 2xy u xy y square u double y is equal to, what is the value of this one? N into N n in minus bracket N minus U. n into n minus 1 of u. Getting? येते का? Same. Yes. Modified Euler's theorem. U is equal to f of xy is not a homogeneous function, but f of u म्हणजे f ला इकडे घेतलं तर f of u मात्र जर homogeneous function होत असेल of degree n, then can anyone guess the statement? First order derivative is equal to
G of u. And second order derivative is equal to G of u. G of u. G of derivative. G dash of dash u. of u Minus 1. minus 1. Where G of u G ची of value u. N N f of into u f of u dash upon u. f dash of u. बरोबर आहे का बघा. n होमोजेनियस फंक्शनची डिग्री, f of u हा आलेला फंक्शन आणि त्याचा इथं डेरिव्हेटिव्ह. आणि मी कुठले एक्झाम्पल येते म्हणून सांगितलं मॉडिफाईडला? साइन इनवर्स, Inverse function. इनवर्स फंक्शन, टॅन इनवर्स, सेक इनवर्स, Second word. कॉट Log. इनवर्स, ओके, कोसेक इनवर्स अँड कॉस इनवर्स आणि प्लस वन मोर. Log. Log. बरोबर आहे. Yes, sir. येते सर्वांना? आठवतंय का सॉल्व्ह केलेलं आपण? Yes, sir. दिस इज द स्टेटमेंट. येस. ओके. आणि त्याच्यानंतर आपण इम्प्लिसिट फंक्शन काही इम्पॉर्टंट डेफिनेशन्स बघितल्या होत्या. त्यातला पार्ट होता इम्प्लिसिट फंक्शन. ओके. व्हॉट इज द इम्प्लिसिट फंक्शन? हे बघा, u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाय इज इक्वल टू 0. हे dy बाय dx कधी येणार? y इज अ फंक्शन ऑफ x म्हणलं तर उलट मायनस एफ एक्स अपॉन एफ वाय येतंय. आणि हे dx अपॉन dy कधी येणार? जर x हा फंक्शन असेल कशाचा? y चा. बरोबर आहे का माझं? हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. ओके. दिस इज द इम्प्लिसिट फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाय इज इक्वल टू 0. जो काही डेरिव्हेटिव्ह असेल तो त्याच्या उलटा द्यायचा. फॉर एक्झाम्पल एफ ऑफ आर थिटा इज इक्वल टू 0 असं जर असेल तर डी आर अपॉन डी थिटा किती येणार हो? मायनस किती? एफ थिटा F अपॉन of theta upon F of r. एफ थिटा अपॉन एफ ऑफ आर किंवा डी थिटा अपॉन डी आर इज इक्वल टू F r upon Minus F. f. मायनस एफ आर अपॉन एफ थिटा येते का? Theta. रिव्हर्स डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं त्याचं. गेटिंग? Yes, sir. Yes, इम्प्लिसिट sir. फंक्शन. काय शंका आहे का बघा थेअरी मध्ये? आता थेअरी मध्ये काय शंका असेल तर विचारा, आपण तो म्हणजे तो पॉइंट क्लिअर करूया. इफ एनी डाऊट इन दिस थेअरी पार्ट यू कॅन आस्क मी, अदरवाइज वी विल मूव फॉरवर्ड नाउ. नो डाऊट? No, sir. हा. इम्प्लिसिट फंक्शन मध्ये एक पॉइंट होता बरं का, नोट मी लिहून दिलं नाही असं मला वाटतं लास्ट लेक्चरला. हे बघा इथं आपण इथपर्यंत क्लिअर केलं होतं. हे राहिलं होतं नोट बघा. एफ ऑफ एक्स वाय झेड इज इक्वल टू 0 आहे. देन जर तुम्हाला असं विचारलं डो झेड अपॉन डो एक्स इंटू डो एक्स अपॉन डो वाय इंटू डो वाय अपॉन डो झेड ची व्हॅल्यू किती असेल? डो झेड अपॉन डो एक्स किती येणार आहे? एफ एक्स अपॉन एफ झेड. बरोबर आहे, विथ नेगेटिव्ह साइन. करेक्ट आहे का माझं? एक्स वाय किती येणार? एफ वाय अपॉन एफ एक्स. आणि हे काय आहे? डो वाय अपॉन डो झेड म्हणजे किती येईल हे? मायनस एफ झेड अपॉन एफ वाय. बरोबर का? मग ह्याला हे जर हे कॅन्सल केलं एफ झेड ला एफ झेड, एफ वाय ला एफ वाय, एफ एक्स ला एफ एक्स, पण किती राहतं मग सगळीकडे? मायनस वन मायनस वन मायनस वन. तर तिघांचा प्रोडक्ट किती येणार आहे? Minus 1. Minus 1. येस. एमसीक्यू हा एक एमसीक्यू विचारला जाऊ शकतो. ठीक आहे. नाहीतर आपण कसं करतो म्हणजे डायरेक्टली आपण काय करणार? इथं बघा हे डो वाय ला डो वाय आपलं कॅल्क्युलेशन. डो वाय ला डो वाय गेला, डो झेड ला डो झेड गेला, डो एक्स ला डो एक्स गेला. 1 इंटू 1 इंटू 1 किती येणार? 1. असं One. आपण कन्सिडर करतो. येते? असं होणार नाही. फक्त जर दोन टर्मचं मल्टिप्लिकेशन असलं असतं दॅट विल बी आन्सर 1. पण तीन टर्मचं मल्टिप्लिकेशन असेल तर आन्सर Minus 1. Minus 1. ओके. समजलं ना व्हॅल्यूज कशा आल्या त्या? येस. Yes, sir. Yes, Yes. sir. आता थेअरी पार्ट मध्ये काय प्रॉब्लेम असेल तर विचारा. कोणाला काय प्रॉब्लेम असेल तर विचारा. थेअरी पार्ट शुड आय एक्सप्लेन एनी पॉइंट वन्स अगेन? इट्स थेअरी पार्ट ऑफ एनी पॉइंट. कुठला पॉइंट समजला असेल तर विचारा, तर आपण तो एक्सप्लेन करूया. क्लिअर आहे सर्वांना व्यवस्थित? Yes, sir. ओके
then let's go for the MCQ now. Second, yes, the screen is visible for everyone now. Yes, sir. Yes, sir. MCQ. What are the first MCQ? सिंपल. मी सांगितलेलं आपण सॉल्व्ह केलंय वाटतंय मला हे आपण एक्झाम्पल. बरोबर का? Yes, u is equal to first example. दिसतंय का सर्वांना? Yes, example is visible for everyone. Yes, sir. Yes, हा sir. किती डिग्री येणार आहे? हा डायरेक्ट होमोजिनियस नाहीये. हा tan इनवर्स इकडे घ्यावा लागेल. म्हणजे f of u किती आला तुमचा? Tan U. Tan U. f dash of u किती येतो? X square. आणि आपल्याला विचारलंय आता n किती असेल इथे? 2 sir. 2. हा t क्यूब आहे खाली t आहे म्हणजे -1 म्हणजे किती आला? 2. 2. बरोबर आहे. मग आपला फर्स्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह विचारलाय. फर्स्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्हची व्हॅल्यू तुम्ही आता किती सांगितली होती? G of U. म्हणजे किती? n इंटू f of u अपॉन F dash U. n किती आहे तुमचा? 2. इथे तुम्ही ऑब्झर्व जरी केलं तरी लक्षात येईल कुठंच 2 नाही. इथं आहे की इथे एक आहे. ठीक आहे, चेक करा काय काय येतं बघा. 2 tan u अपॉन सेक्स स्क्वेअर u आणि याची आपण व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट केली आहे बघा. किती आली होती व्हॅल्यू याची? Sin 2U. Last example, I thought. Last example of modified Euler's theorem. Am I correct? Last example of modified Euler's theorem. Am I correct? Yes, sir. Yes, It sir. is sin 2u. Yes, here is the answer. येते का सर्वांना? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Go for second one. What will be the answer? आता इथे इनवर्स वगैरे काय नाहीये बघा. तर हे सरळ एक्झाम्पल येईल. व्हॉट विल बी द डिग्री? न्यूमरेटर मधनं किती येणार आहे? 3. आणि हा टी म्हणजे किती येणार आहे? 3/2 - 1 म्हणजे किती येते बघा डिग्री? 1/2 येते का? 1/2. 1/2. आणि आपल्याला फर्स्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्हची व्हॅल्यू विचारली इथे. किती येणार? n इंटू u. n किती आला आपला? हाफ. 1/2. म्हणजे आन्सर किती पाहिजे? 2/2. आन्सर शुड बी u/2. समजतं का? हॅलो, Yes, sir. Yes, sir. चेक करूया बरोबर आहे का आन्सर. येस, इट इज अ u/2. हॅलो, Yes, sir. Yes, sir. आन्सर आवाज येतो कोणाचा तरी. ठीक आहे, नेक्स्ट बघूया. थर्ड एमसीक्यू सॉल्व करायला घ्या सर्वजण. It is visible for everyone. Yes, sir. Z is equal to log of x tan inverse of y. What they want? ZXY they want. ZXY. Yes, पहिल्यांदा ZX किती येतो? ZX log f of x चा डेरिव्हेटिव्ह 1/(x) tan inverse of y into x tan inverse of y with respect to x किती येतो? बरोबर आहे का? into 1 tan inverse गेला. zx किती आला? 1/(x). 1/8. आता zx चा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू y. यस, व्हॉट इज द व्हॅल्यू? हॅलो, 0. 0. ओके. कारण y त्यात अब्सेंटच आहे म्हणजे आन्सर किती पाहिजे? आन्सर किती पाहिजे? 0. महेश
Answer should be 0. Zero. Yes. हे बघा तुम्ही चेक करू शकता आन्सर किती आलाय 0. गेटिंग? Yes, sir. हा नेक्स्ट 4th MCQ बघा आता. हा दिसतंय का बघा? 4था MCQ सर्वांना दिसतोय का बघा? 4th u is equal to किती आहे हा? x square y phi of y by x असा फंक्शन आहे. u is equal to आणि काय विचारलंय? ux plus x ux plus y uy किती येतो क्वेश्चन आहे. येस अगेन इट इज एक्झाम्पल ऑफ येस कुठलं? Euler. हा किती आहे ती डिग्री? व्हॉट इज द डिग्री? हा तरी 0 झाला, इथला टी गेला 2t, इथले टी गेले, इथं काय आहे टी स्क्वेअर आणि एक टी म्हणजे किती आला? 3. आणि इथं आन्सर किती आहे? एन यू. फर्स्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह व्हॅल्यू किती असते? एन यू म्हणजे किती आला आन्सर? 3. येतंय का? मी सांगतोय असं नाही ना काही? मी सगळं सांगतोय असं होत नाही ना? नो सर. बघा समजते का? आता पहिले आता 4 आहेत, आता याच्या पुढचे तुम्ही सांगायचे. हा 5th वन. जम तेवढं धरा सगळं. निघत असतं नाही निघणार आपण फिरतो. महेश हॅलो सर ते ZX आहे का? यस यस दॅट इज ZX. आपण हे एक्झाम्पल सॉल्व्ह केलेले आहेत तुमच्या माहितीसाठी आणि हे सगळे युनिव्हर्सिटी क्वेश्चन पेपर मधले MCQs आहेत रिसेंट. गेल्या वर्षी ऑनलाईन एक्झाम झाली होती त्यामुळे तिथे काही क्वेश्चन पेपर निघाले नाही, त्यामुळे हे रिसेंट इयरच्या मुलांचं मध्ये घेतलेलं एक्झाम्पल रिसेंट क्वेश्चन पेपर मधले ZX. आणि मी ते घेताना पण मी तुला स्टार केलं होतं मला आठवतंय बरोबर का? हॅलो 1/√y² minus x². Minus x square. ऑप्शन दाखवतो बघू ऑप्शन आहेत का म्हणतो. ऑप्शन नाही. येस बरोबर आहे. Yes, sir. करेक्ट. आपल्या गाडीतलं काय घ्यायचं ना आपल्याला ऐकायचं. थेंब 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 तळीसाठी इथं बाटली भरत नाही. तळ साचवायचं आपल्याला नाही आपल्याला फक्त वाटले भरायचं कशाला. रोल नंबर 65. रोल नंबर 65. हॅलो रोल नंबर 65. हॅलो ओके हा आलं का सर्वांचा आन्सर बघा. Yes, sir. y/y² Y upon y square plus x square. कशाचं सांगताय? खालच्याच सोडत आहे का? खालचं नका रे. Six. सायन्स Yes, सायन्स sir. सायन्स सायन्स Six सायन्स square. अगोदर Sine सायन्स square upon इट इज रूट ऑफ y स्क्वेअर मायनस x स्क्वेअर. y square minus x square. आणि ZY किती आला असतं इथं? ZY. किती आला असतं? बरोबर आहे का? x/√y² minus x². असं नाही येत बहुतेक वाटते मला. x/y येते बहुतेक. X. Yes, sir. x/y येते मायनस बरोबर ना? बरोबर का? xy. मायनस x/y इंटू रूट ऑफ असं. कारण इथला एक y येतो तो कॅन्सल होतो तिथं. बरोबर आहे का माझं डेरिव्हेटिव्ह?
Yes, sir. Minus 6 upon y. रूट ऑफ वाय स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर. Yes, sir. बरोबर आहे. ठीक आहे. पुढे tan इनवर्स एक्स अपॉन वाय. येस. Y upon y square plus x square. ZX. वाय अपॉन Y x square X plus square plus Y square. ओके. झेड एस घेतल्यामुळे वाय वाय गेला, एक वाय राहतो. करेक्ट. झेड वाय किती येतो इथं? मायनस एक्स अपॉन बरोबर का? मायनस एक्स येतो ना, मायनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर. एम आय करेक्ट? Yes, sir. Minus. वाय स्क्वेअर कॅन्सल होतो. हा. अभ्यास करणं असंच करायचं, कंपॅरेटिव्ह स्टडी, म्हणजे व्यवस्थित लक्षात राहतं. नेक्स्ट. हा, दिस वन 7. Seventh, u is equal to sin inverse of x upon y, y upon z, z upon x. Yes. जर याला तुम्ही f of u घेतलं, sin u येईल. मग हा फंक्शन तुमचा ऍज इट इज. डिग्री किती येतो इथं? n ची व्हॅल्यू n 0. n 0 आहे म्हणजे फर्स्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह ची व्हॅल्यू. n इंटू एनिथिंग आहे ना ते. 0. 0. 0. गेटिंग? येते का? Yes. हे युलर्स थेरमनी पण सॉल्व्ह होतं, मॉडिफाईडनी पण सॉल्व्ह होतं, दोन्ही पण चालतंय. ठीक आहे. दिस इज आन्सर 0. लास्ट. हा 8 लास्ट नाही. x is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta. Then dou r upon dou x to the suffix y. याच्यासाठी r ची व्हॅल्यू कशी पाहिजे? x स्क्वेअर मध्ये अशी आली. तुम्हाला rx विचारलाय. rx किती येतो मग इथं? x अपॉन x स्क्वेअर प्लस y स्क्वेअर. बरोबर का? x अपॉन रूट ऑफ x स्क्वेअर प्लस y स्क्वेअर. म्हणजे rx किती येणार आहे? x अपॉन r. करेक्ट आहे का माझं? हॅलो. Yes, sir. नोटेशन्स मध्ये मी सांगितलं होतं बघा. ओके. इथं rx. ry किती येतो इथं? 8व्या एक्झाम्पलला ry to the suffix x. Yes. किती येतो? किती येतोय बाळांनो? Y upon R. y अपॉन r. एकाच आन्सर येतोय व्हॉइस मध्ये. Yes, sir. Y upon R. ओके. ठीक आहे. इथे घेतलंय बघा मी, x अपॉन r घेतलाय, तो काय घेतला नाही परत. नेक्स्ट. 9th MCQ. थोडस इंटरेस्टिंग आहे. x raised to 1/3 y raised to minus 2/3 plus x raised to 2/3 y raised to minus 1/3. Yes. They have asked what is the degree of this differential equation. What will be the degree? सांगता येईल का डिग्री इथं? होमोजिनियस फंक्शनची डिग्री सांगता येईल का? पहिल्यामध्ये t raised to 1/3 आणि दुसऱ्यामध्ये येतं t raised to minus 2/3. बरोबर आहे? प्लस यांच्या दोघांचे ऍडिशन केल्यावर किती येतं? हे t raised to minus 1/3. बरोबर का? आणि इकडे t घेतला तर t raised to 1/3 येतं.
कॉमन घेता येईल का आपल्याला? हे सेपरेट घेता येते का? t raised to -1/3 and 1/3. Hello? No, sir. No, sir. Okay. Therefore, this will not be the homogeneous function. This function will not be the homogeneous function. Not option is correct. The not option is correct. हे बघा, x square असा आहे, x square plus y. Whether this is a homogeneous function? Hello? No. हा होमोजिनियस होऊ शकतो का? यातनं आपण No. t कॉमन घेऊ शकतो, No, sir. पण इथे एक t शिल्लक राहणार ना, बरोबर आहे का? t शिल्लक राहिला म्हणजे ओरिजिनल फंक्शन मिळाला नाही, याचा अर्थ हा होमोजिनियस फंक्शन होऊ शकत नाही. आणि हा कन्वर्ट पण करता येत नाही. कुठला कन्वर्ट करता येतो? इनवर्स आणि Inverse. Log. लॉग. येते का? नाही तर परत कन्फ्युज होऊ नका. ठीक आहे. लास्ट एक्झाम्पल. f of xy is equal to 0 असेल तर dy by dx किती येतो? Yes, what is the value of dy by dx? -fx upon f(y). Minus fx upon fy. इथं जर dx upon dy विचारलं असतं तर -fy upon fx. मायनस fy upon fx. समजतंय का बाळांनो? हॅलो. Yes, sir. Okay. Yes, sir. आणि इथे एक एक्झाम्पल आहे बघा, याचा फर्स्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह विचारले, म्हणजे t raised to 1/4 न्यूमरेटर मध्ये येतोय, t raised to 1/5 डिनॉमिनेटर मध्ये येतोय. त्याची डिग्री किती होणार आहे? 1/4 minus 1/5 म्हणजे 5 - 4 1/20 म्हणजे आन्सर येईल u upon 20. Get it? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes, these are the MCQs we have discussed now. ठीक आहे. काही एक्झाम्पल आहेत प्रॅक्टिस साठी, तुम्ही प्रॅक्टिस करू शकता. हे मला वाटतं आपण सगळे सॉल्व्ह केलेले आहेत. ही मला वाटतं यातलं तुम्ही फक्त पहिलं एक्झाम्पल सॉल्व्ह करावं, पहिले दोन फक्त सॉल्व्ह करा, बस झाले. आफ्टर दॅट आय विल टेक अटेंडन्स. हा, इट इज विजिबल फॉर एव्हरीवन? Yes, sir. First and second now. Just solve for practice. Not for homework actually. It is for practice. It is for practice. Now, u is equal to e raised to x cos y minus y sin y. Show that. Double x derivative 0 येते हे दाखवायचं. ऍडिशन केल्यानंतर. आणि शेवटी काय आहे? z डबल एक्स प्लस z डबल वाय फाइंड आउट करायचं या फंक्शनला. काहीतरी मोठं फंक्शन आहे, तर z डबल एक्स प्लस z डबल वाय फाइंड आउट करा. दॅट इज अ क्वेश्चन. आणि वरच्या क्वेश्चनला त्या दोघांचे ऍडिशन 0 येते हे प्रूफ करायचं. ठीक आहे. सॉल्व्ह करू शकताय का तोपर्यंत? Yes, sir. Yes, sir. मी तोपर्यंत अटेंडन्स घेतो आणि परत नंतर बघूया आपण. बघा सॉल्व्ह होत आहेत का? (14) 1/4. Are you in the meeting? (21) 23 25 32
33. $49, 50, 53, 59, 'absent number I will call 14, 21, 23, 25, 32, 33, 49, 50, 53, 54, 59. याच्यापैकी कोण प्रेझेंट आहे का? ठीक आहे, ओके. सॉल्व करता येईल का सर्वांना? एक कोणीतरी प्रेझेंट आहे बघा याच्यातला. Thirteen is in meeting. ठीक आहे, सॉल्व होईल का तुम्हाला ते? हॅलो, जाऊ दे, ते होमवर्क म्हणून सॉल्व करा. हॅलो, येस सर. ते 2 एक्झाम्पल होमवर्क म्हणून सॉल्व करा. प्रॉब्लेम आला तर मला सांगा, पुढच्या सेशन लॉटला सॉल्व करून देईन. ठीक आहे, ओके सर. लेट मी गो फॉर व्हाईट बोर्ड. नवीन चॅप्टर चालू करूया. यातले फक्त 3 पॉइंट्स आपल्याला घ्यायचे. ओके, युनिट नंबर 5. युनिट नंबर 5. Applications of multivariable. Applications of multivariable differentiation. 3च पॉइंट आहे त्याच्यामध्ये. Weightage is around of 17 marks. Okay, weightage is around of 17 marks. सॉरी. आता तुमचं क्लिअर झालेलं आहे. MCQ एक्झाम असणार आहे, त्याच्यामुळे हे काय वेटेज मार्क करणार नाही काय आता. ठीक आहे, इट इज युनिट नंबर 5. Yes, applications of multivariable differentiation. Okay, everyone have written? Yes sir. Okay. Yes, sir. Next, syllabus. Syllabus 5.1, 5.2, 5.3. Jacobian. Properties of Jacobian. Properties of Jacobian. J into J dash is equal to 1. This is the first point. Second point, errors and approximations. Errors and approximations. And last,
मॅक्झिमा अँड मिनिमा. मॅक्झिमा अँड मिनिमा. Now weightage does not matters because they have skipped the last point. Okay, असं होतं. जुनं वेटेज आहे हे काय कन्सिडर करायची गरज नाही. ठीक आहे. Okay, we will stop here. Everyone have written the syllabus? Yes, sir. Yes, sir. Okay, मला बघा साधारण याला 2 लेक्चर्स लागतील. 2 hours for this one, 2 hours and for this one 2 hours. म्हणजे within 6 hours means in next week this syllabus will, this chapter will finish. Only last chapter remains, that is unit number 2. एक राहतो फक्त unit number 2, expansion of function. Okay, expansion of function, section first, unit number 2. बरोबर आहे का बघा. हा एवढा एक युनिट राहतो. याला साधारण मला 2 आठवडे लागतील. 2 वीक. म्हणजे हा आठवडा म्हणजे पुढच्या आठवड्यात 10 तारखेपर्यंत हा संपेल आणि पुढच्या 10 तारखेपर्यंत म्हणजे 20 to 24th अप टू लास्ट म्हणून मी 22 or 24th of एप्रिल पर्यंत आपला सिलेबस संपेल. ओके, सिलेबस विल ओव्हर बिफोर 22. एक ISC होईल आपली, ISC 2, त्याच्यानंतर ISC 3 होईल लास्ट वीक मध्ये 25 तारखेच्या आसपास. 25 किंवा 25 तारखेच्या आसपास एक तिसरी ISC मे बी होईल. तुम्हाला तसं काय असेल ते नोटिफिकेशन वगैरे दिलेलं असेल तर. ठीक आहे. तर अशा पद्धतीने आपला सिलेबस संपेल. प्रत्येकाचा सिलेबस संपत आला असेल. कोणाचा सिलेबस जास्त राहिलाय का? हॅलो, असं वाटतं का सिलेबस सर्व म्हणजे फर्स्ट कुठल्या सब्जेक्टचा कुठला म्हणजे कोणत्या सब्जेक्टचा काही प्रॉब्लेम आहे का? टीचिंग बाबत काय समजत नाही वगैरे? हॅलो हॅलो, Yes, sir. कुठल्या सब्जेक्टचा प्रॉब्लेम आहे का? समजत नाही वगैरे असं काही, किंवा मॅथ्स मध्ये काय समजत नाही वगैरे असं? कुठल्या सब्जेक्टचं समजत नाही असा कुठला प्रॉब्लेम आहे का? हॅलो, No, sir. No problem. सगळ्यांचा सिलेबस पुढे आहे बऱ्यापैकी, संपत आलाय. सर सिव्हिलचा तेवढा महाग आहे ते लेक्चर्स कमी होतात सिव्हिलचे. लेक्चर्स कमी होत आहे. येस सर. किती चॅप्टर झाले त्यांचे? सेकंड चालू आहे सर. सेकंड CS चालू आहे. पण सर. हा का? CS फर्स्ट युनिट सुरू आहे अजून. नाही CS चं काय नसतंय. CS ला काय एक्झामच नाही कशाच. 3 फक्त युनिट्स सब्जेक्ट महत्वाचे: BCME, अप्लाइड मेकॅनिक्स आणि मॅथमॅटिक्स. ह्याच्यामध्ये मग उरलेलं काही नाही तसं काही. दुसऱ्या सब्जेक्ट मध्ये कुठे प्रॉब्लेम आहे? जास्त कोण मागं नाही, फक्त बेसिक सिव्हिलच, त्यांचं फक्त ते लेक्चर होत नाहीये, तेवढं एकच आहे. अजून दुसरा काय इश्यू आहे? हॅलो सर, ते क्रिएटिव्हिटी आणि डिझाईन थिंकिंगचं सर ते असाइनमेंट आहे ना सर, ते आहे तशी लिहून काढायची का सगळी? हा, मी झुंजर सरांचा नंबर टाकला नाही ग्रुपला. हा सर आहे. म्हणजे काय डाऊट आला ना, झुंजर सरांना फोन करा. ओके सर. बिकॉज ही इज द सब्जेक्ट टीचर फॉर दॅट सब्जेक्ट. सर त्यांना फोन केल्यानंतर त्यांनी म्हणतात की एक लेक्चर घेतलं म्हणते. हा, आज लेक्चर आहे त्यांचं. बरं, ते सांगायचं लक्षात नव्हतं. आज CDTचं एक लेक्चर होईल लास्ट. ठीक आहे. ते तिथे तुम्हाला काही शंका असतील तर तुम्ही त्यांना विचारू शकता. ओके. आणि या झालेल्या चॅप्टरचे युनिटचे नोट्स, MCQ आणि एक्झाम्पल्स. आता फोकस कशावर करायचा आहे? MCQ वरती करा. ठीक आहे. विदाउट वेस्टिंग टाइम, मोर फोकस शुड बी ऑन MCQ क्वेश्चन्स. ठीक आहे. टेस्ट चालू होतील परत जेव्हा थर्ड ISC होईल, परत तिथून टेस्ट चालू होतील. टाइम टेबल बघितलं का युनिव्हर्सिटीचा?
येस सर. येस सर. ते अप्रॉक्सिमेट आहे, ड्राफ्ट टाइम टेबल आहे, त्याच्यामुळे थोडंफार चेंजेस होऊ शकतात, पण चेंजेस होणार नाहीत असं धरून चालायचं. एक 5 मेच्या आसपास म्हणजे मेच्या फर्स्ट वीक मध्ये तुमच्या युनिव्हर्सिटी एक्झाम स्टार्ट होईल. सर एक्झाम थेरॉटिकल आहे. एमसीक्यू मी सांगितलं नाही तुम्हाला, सर मी क्लिअर केलं होतं की एक्झाम इज ऑफ एमसीक्यू. आम्ही हे पण टाकलंय, मी ग्रुपवरती सर्क्युलर टाकलेलं आहे. 50 क्वेश्चन्स असणार आहेत. किती मार्काचे होईल हे सांगितलं नाहीये, पण एमसीक्यू 50 क्वेश्चन्स असतील अशी आपली एक्झाम होणार आहे, युनिव्हर्सिटीची एक्झाम प्रत्येक सब्जेक्टची. ठीक आहे. आणि मॅथ साठी मी सांगितलं होतं एक सिलेबस. आणि 1 तास दिलाय फक्त. यस मॅडम, तेवढंच असतं. 1.5 तास असतो. 1.5 तास. 1.5 तास का 1 तास सांगितलं? 1 hour आहे सर. 1 hour. हा 1 hour. येस, विदिन 1 hour वी आर सपोज टू सॉल्व. एमसीक्यू असतात ना, त्याच्यामुळे ते थोडे सोपे असतात, तसे सॉल्व करता येतील. म्हणजे गेल्या वेळेस कसं होतं, म्हणजे मला वाटतं 50 क्वेश्चन्स होते, 35 क्वेश्चन सॉल्व करायचे इंटू 2. 70 मार्क्सचा होता तो पेपर. थेअरी पेपर आपला 70चा आहे ना, 30 ISC आणि 25 टर्म वर्क, असा 125 मार्काचा पेपर असतो टोटल. येते? हॅलो. येस सर.